وجدت آية 204 إن الذين كفروا بآياتنا كانوا فتحوا وأقاموا الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هل لنا من شفعاء فيشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بآياتنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله. الحمد لله. Quand exauce le vœu que nous pardonne, qu'Allah nous accorde la science utile et une belle subsistance, et qu'Allah nous aide à mieux l'adorer, subhanallah. Nous continuons avec la permission d'Allah et sa grâce, notre science de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate Al-A'raf, la muraille, ayat 42. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah dit quant à ceux qui ont cru, parce que l'ayat précédente parle de mécréants, ceux qui ont traité les signes d'Allah des mensonges, la parole d'Allah des mensonges, et qui se sont enflés par orgueil en se détournant de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit cela, ils ne rentreront jamais au paradis. Et les cieux et les portes des cieux ne seront pas ouvertes pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas monter au ciel quand le paradis se trouve au ciel. Ils vont aller à l'enfer, sous-sol de la terre. Non. Voilà, il y a des gens ils ne rentreront jamais au paradis. Ils n'auront jamais accès au paradis jusqu'à ce que le chameau pénètre dans le trou de l'aiguille. Et là, c'est impossible. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais aller au paradis. Allah dit وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Il dit c'est ainsi que nous récompensons les criminels. Voilà. Parce que tous les mécréants sont des criminels. Même si tous les criminels ne sont pas mécréants. Hein? Voilà. Il n'y a pas un mécréant qui n'est pas criminel. Mais tous les criminels ne sont pas mécréants. وكذلك نجزي المجرمين كما nous a préservé. Non. Allah dit lahum min jahannama mihad. Ils ont dans l'enfer là des matelas, des couches mihad. C'est-à-dire à l'enfer là, c'est une prison. Il y a lit, il y a matelas. Mais lit là, c'est en feu. Lit là, c'est feu. Lui jahannama mihad. Là où ces couches là, hein, c'est du feu. Ce qui les couvre, c'est les couvertures là. Hein?
c'est du feu. À l'enfer, là, il y a l'eau. Mais c'est eau bouillante qui enlève toute la chair de figure. Il y a la nourriture. Nourriture de l'enfer là. Quand il mange, ça sort avec tout ce qui est dans les ventres, les intestins, tout ça, ça dégage. Mais il ne meurt jamais. Ça, c'est un châtiment. Qu'Allah nous en préserve. Allah dit, c'est ainsi que nous récompensons, nous rétribuons les injustes. Nous avons dit l'injuste là. L'injustice dans le Coran, c'est l'associationnisme, le polythéisme. Celui qui est injuste, celui qui est valine. Valine, ça prend d'abord l'associateur, le polythéiste. Ça prend encore les mécréants. Allah dit inna shirka la dhulmun azim. Et le mécréant, al-kafir, Allah dit wal-kafiruna hum az-zalimun. Ça prend les hypocrites. Hein? Ça aussi, ça les prend en compte. Les hypocrites. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُم إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِذَا يَقُولُ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Les hypocrites. Ça prend en compte ceux qui transgressent les autres. Hein? Et qui s'attaquent aux autres, dans le péché des autres. Je les prends aussi en compte. Ceux-mêmes qui commettent des péchés sont concernés aussi. Vraiment, il y a un soin à yavlim nafsahu. Donc, tout péché est une forme d'injustice que les gens commettent contre eux-mêmes. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Le Coran, quand il parle du paradis, il parle de l'enfer. Quand il parle de l'enfer, il parle du paradis. C'est les deux qui vont en pair. Hein? Voilà, c'est les deux qui vont en pair. Parce qu'il n'y a que deux demeures. Soit on est au paradis ou on est de l'autre côté, quand on s'en préserve. Voilà. Donc maintenant, Allah parle maintenant du paradis pour donner la bonne nouvelle. Le Coran avertit et le Coran aussi annonce les bonnes nouvelles. Bashiran wa nadhiran. Donc le Coran parle de l'enfer en guise d'avertissement pour les gens, pour qu'ils reviennent en eux-mêmes, hein? Pour qu'ils craignent l'enfer. Ils s'éloignent, ils se protègent contre l'enfer. Et le Coran aussi donne les bonnes nouvelles. Hein? Il annonce les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles dans ce paradis pour encourager les croyants, hein, à œuvrer pour le paradis. Non. Et Allah dit Walladina amanu. Maintenant, quant à ceux qui ont cru, amanu, ceux qui ont cru en Allah, à une divinité unique qui est Allah, hein, qui croient que Allah existe et c'est Allah qui est la divinité vraie, sans associer. C'est-à-dire, nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Walladina amanu. Wa amilu salihat. Et après cette croyance-là, ils ont posé des bons actes, des bonnes œuvres. Ils vont accomplir des bonnes œuvres. Pour dire que je crois, ça ne suffit pas. Hein. Il faut mettre ta croyance en pratique. Il faut joindre l'acte à la parole. Parce que la croyance, là, on prononce. Hein? Tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Je crois à Allah. C'est ça? Voilà. Mais pour confirmer ta parole, là, il faut que tu accomplisses des bonnes œuvres. Hein? Il faut que tu accomplisses la prière, les salats, hein? Voilà, les bonnes œuvres. Et
et ceux qui ont cru, et ensuite, ils ont accompli les bonnes œuvres. Ils ont accompli les solats. Ils ont donné la zakat. Ils sont allés au hajj. Ils ont observé le jeûne du mois de Ramadan. Ils se sont mariés. Hein? Ils ont respecté les parents. Ils étaient gentils. Hein? Ils ont respecté les parents. Ils se sont éloignés des péchés. Allah dit, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Et là, c'est entre parenthèses. Hein? Allah dit, nous ne chargeons aucune âme ce qu'elle ne peut pas supporter. La nukallifu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire que les bonnes œuvres là, tout le monde peut faire. Ce qu'Allah nous demande de faire là, on peut le faire. Allah ne nous demande pas l'impossible. Toutes les recommandations d'Allah sont possibles. On peut les accomplir, on peut les exécuter. Et c'est très simple, c'est facile. Allah nous connaît. Celui qui nous a créés, il sait ce qu'on peut faire, de quoi on est capable, il sait de quoi on n'est pas capable. Donc il veut que nous l'obéissons. Donc il ne va pas nous demander ce qu'on ne peut pas faire. Il y a une expression en arabe où on dit si tu veux qu'on t'obéisse, hein, demande ce qui est possible. Man arada an yuta falyatlub ma yustata. Tu veux que les gens t'obéissent là, il faut leur demander ce qu'ils peuvent faire. Si tu leur demandes l'impossible, ils ne pourront pas t'obéir. Donc Allah nous demande de l'obéir. Mais ce que Allah nous demande là, c'est facile pour nous. On peut le faire. Tout ce qu'on ne peut pas là, Allah ne nous demande pas cela. La nukallifu nafsan illa wus'aha. La tukallaf nafsun illa wus'aha. Non. Donc l'islam là, c'est facile. Moi je ne sais même pas qu'est-ce qui est difficile en islam. Je ne sais pas qu'est-ce qui est impossible dans les recommandations d'Allah. Wallah. Parce que nous-mêmes, nos activités là, hein, ce que nous menons comme des activités, nos affaires là, nos métiers, nos activités, notre travail, tout ce que nous on fait là, c'est plus difficile, compliqué ce qu'Allah nous demande. Voilà. C'est comme on fait pour nous-mêmes. Hein? C'est plus compliqué, difficile que ce qu'Allah nous demande de faire pour nous. Dans la journée, nous avons combien d'heures? 24 heures. Dans ces 24 heures-là, c'est que Allah nous demande. Dans ces 24 heures-là, ça ne dépasse pas 1 heure de temps. Ce qui est obligatoire, c'est 5 prières seulement. Il y a 5 prières obligatoires dans ces 24 heures, 5 prières obligatoires. Tu les mets ensemble, ça ne dépasse pas 1 heure de temps. Et d'autres, tu as encore 23 heures pour toi. Tu peux faire tout, sauf ce que Allah t'a interdit. C'est-à-dire, après les 5 prières, là, tu finis ça là. Tout le reste du temps, là, c'est pour toi. Tu es libre de faire tout ce que tu veux, sauf ce que Allah t'a interdit. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Avec tout ça, on n'a pas de temps. Allah t'a accordé 24 heures. Il te demande de consacrer 1 heure de temps pour lui. Tu dis que tu n'as pas de temps. Toi là, tu as foutu. Voilà, toi là, tu es impoli. Toi, tu es ingrat. En réalité, tu ne crois même pas en Allah. Sinon, ce n'est pas possible. Celui qui t'a donné 24, il te demande 1, tu ne peux pas lui donner. Toi, on t'appelle comment? Ingrat. Voilà. Donc, ingrat, là, c'est ce qui veut dire kafri. C'est ça. C'est ça le sens des mécréances. Non. La prière, là, je ne vois pas hein, dans nos activités. Dites-moi, qui a le métier ou bien activité plus simple, plus facile que la salat? Ça existe. Il y a une fonction dans le monde où on t'appelle fonctionnaire, on te paie pour ça.
tu as un salaire pour ça. Hein? Et que cette fonction-là est plus simple, facile que la salade. Ça n'existe pas. Mais on peut mener nos activités, on peut passer toute la journée en train de travailler. Toute la même, ils doivent aller au travail à minuit. À minuit. Ils ne vont jamais en retard. Ils doivent aller au travail à minuit. Ils respectent l'heure. Bon, vous venez à la prière là, l'heure ne peut pas respecter. Dieu là, ils refusent ou ils ne peuvent pas. C'est un refus. S'ils ont rendez-vous à 2 h du matin, ils sont à l'heure. À 4 h, ils sont là. Il y en a qui quittent pour aller au marché 4 h du matin, 5 h du matin. Mais voici une mosquée à côté de lui là. 5 h là, il ne peut pas venir à la mosquée. Il y en a qui se lèvent le matin. Les jours, il ne va même pas au travail. Hein? Dimanche matin comme ça. Comme dimanche. Il se lève à 5 h. Il porte culotte. Il va courir pour aller à l'aéroport. Pour revenir. Hein? Ça ne lui dit rien. Mais voici chez lui, voici la mosquée. Pour venir rentrer pour prier là, il ne peut pas faire. Toi, tu peux dire que la salat est compliquée. Toi, tu pourras dire à laquelle je ne pouvais pas. Dites-moi ce qui est compliqué en islam. Il ne faut pas. C'est cette prière-là même qui est recommandée tous les jours. À part ça, là, toutes les autres recommandations, là, c'est périodique. Mais qu'est-ce qui nous empêche à adorer Allah? Où il y a complication dans l'adoration, là, acte d'adoration, qu'est-ce qui est compliqué dedans? Le plus difficile, là, c'est la salade. Mais entre nous, est-ce que c'est difficile? Mais si on ne croit pas, si on est hypocrite, il n'y a pas plus lourd que la salade. Sinon, si tu es normal là, ça ne veut rien dire, ça prend combien de temps? Hein? Mais il y a des gens là, ils peuvent passer toute la nuit en train de danser. Son pied ne fait pas mal. Son pied ne lui fait pas mal. Il danse toute la nuit. Mais pendant le mois de Ramadan, ça dit 2 h, 3 h du temps qu'on passe en prière. Oh, c'est aussi vous compliqué. Tiens, les gens ils vont passer toute la nuit en train de danser. Danser là, puis prier là, qu'est-ce qui est compliqué? Hein? Quand je regarde même ceux même qui dansent, même, je suis étonné par ils sont forts. Tous ces mouvements là, et puis ils ne tombent pas malades. Mais vous venez à la mosquée, l'imam a dépassé 10 minutes, 15 minutes. Mon pied. Alors que toi, tu vas t'arrêter à l'arrière du bus là. Tu prends 30 minutes sur ton pied, ça te dit rien. 10 minutes de la salade là, on ne peut pas. Pour attendre 10 minutes, on ne peut pas. Mais on va aller s'arrêter pour regarder ballon. Barça. Vous allez regarder Barça. Hein? 90 minutes, il est arrêté. Il est debout sur son pied là. Ça ne lui dit rien. Ça ne peut supporter. Mais à la mosquée là, 15 minutes, elle ne peut pas supporter. Toi, tu peux parler devant Dieu. Dites-moi, qu'est-ce qui est compliqué? Quand même. Même le cœur, il faut l'abstenir là pour ça. Wallah, tout ce que Allah nous demande, on peut le faire mieux. On peut le faire convenablement, on peut les accomplir. Mais si on refuse, voilà, on va chercher toujours des prétextes. Non, c'est compliqué. Moi, je suis malade. Chez nous, c'est comme ça. C'est du n'importe quoi. Allah sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Fattakullah mastata'tu. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Donc, les bonnes œuvres là, tout le monde peut les accomplir. Ce que tu ne peux pas, Allah ne te demande pas les comptes. Pour donner la zakat, là, il faut avoir l'argent. Tu n'as pas l'argent, Allah ne te demande pas les comptes de zakat. D'ailleurs, longtemps, on doit te donner zakat. Jeûne de Ramadan, 12 heures de temps, tu ne manges pas. Tu as mangé encore 12 heures de temps. Il y a quoi dans ça? Parce qu'on a dit c'est jeûne. Mais tu vas aller regarder le ballon au stade, où tu ne peux même pas sortir, il n'y a même pas d'eau. Tu passes toute la journée, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Ça ne te dit rien. Mais si c'est jeûne là, c'est ça qui te fait mal. Tu as 1 mois pour observer le jeûne. Seulement les journées.
Tu as 11 mois de manger ce que tu veux, sauf ce qui est haram. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Allah, il est clément, il est très miséricordieux. Allah a pitié de nous, Allah. Ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Allah n'a mis aucun gêne dans la religion pour vous. Il n'y a aucune complication en islam. C'est très simple. Si vous voyez une complication, c'est ce que les gens ont introduit dedans. Les complications de la religion, ce sont des innovations. Mais les gens arrivent à faire ça. C'est qu'on leur demande, mais ils n'arrivent pas à faire. Mais c'est qu'eux-mêmes, ils ont introduit dedans. Ils sont prêts pour faire ça. Là, nous kallif nafsan illa wusaha. Allah dit, Ulaika, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Allah et qui accomplissent les bonnes œuvres là, c'est ceux-là, Ashabul Jannah, les habitants, les gens du paradis, les hôtes du paradis. Non. Hum fiha khalidun. Ils sont là au paradis éternellement. On ne rentre pas au paradis pour sortir. Non. Une fois que tu es rentré là, tu ne sors plus. C'est comme ça. Mais enfer là, on peut rentrer pour sortir. L'enfer là, il y a des gens qui vont aller à l'enfer quand ils sont pris. Après, ils vont sortir. Mais paradis, une fois on rentre, on ne sort plus. Hein? Voilà. Donc c'est pourquoi en islam aussi, si on rentre en islam, là, on ne sort plus. Parce qu'on ne rentre pas au paradis pour sortir. Hein? Ah. Mais tu peux être mécréant, après tu sors dans ça, tu deviens musulman. Tu étais à l'enfer, tu es libre de sortir. Si tu meurs là-bas, tu ne vas plus sortir. Quand nous accordons plus le paradis. Non. Allah dit, le paradis, Allah nous montre maintenant, nous parle des délices du paradis. Il dit, Allah dit, nous avons retiré, arraché ce qui est dans leur cœur, leur poitrine, comme rancune. Nous vivons ensemble ici, dans ce bas monde-là. On vit ensemble, en famille, en voisinage, dans le même quartier, dans la même communauté, même la même famille. Souvent, il y a des rancunes entre nous. La même communauté musulmane. Il y a des rancunes entre nous. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne vas jamais oublier. Lui là, jusqu'à ma mort, je ne vais jamais oublier. C'est que l'imam l'a fait l'autre jour là. Non, je ne peux jamais le pardonner. C'est ça, non? Tu n'es pas encore entré au paradis. Si tu rentres là, tu pars. Pour dire lui là, je ne vais jamais le pardonner. Oui, c'est ici. Ici là, on peut ne pas se pardonner. Parce que la rancune est juste toujours. Voilà. C'est-à-dire, tu n'aimes pas quelqu'un, mais quelqu'un qui t'a fait quelque chose, ça te dérange. À chaque fois, si tu le vois, tu te rappelles des torts qu'il t'a causés. Tu te rappelles des préjudices qu'il t'a porté. Tu vois, donc ça te fait encore plus mal. Tu n'es pas à l'aise. Au paradis, là, il n'y a aucune rancune. Il n'y a pas quelqu'un qui énerve l'autre là-bas. Il n'y a rien, il n'y aura rien entre nous. On a même fait sous nous. Voilà. Ici, c'est même, il y a quelqu'un, lui, il a fait un musulman, et il s'amusait avec sa femme, il a divorcé sa femme. Et en même temps, l'autre frère l'a récupéré. Lui là, c'est là. Il ne va jamais aimer l'autre. C'est ça, non? Mais lui, il voulait marier une fille. Bon, l'autre, lui, il est venu, il est rentré dans son match. Et puis, il a éliminé. Lui là, est-ce qu'il va l'oublier? Jamais. Mais ils sont tous des frères des croyants, n'est-ce pas? Voilà. Quand on va au paradis là, chacun va oublier ce pour lui. On a même fait sourire. Bien fait. Allah dit, nous allons retirer, nous avons retiré tout ce qui est comme rancune dans leur cœur. Animosité, haine dans le cœur là, Allah va tout enlever. On va s'aimer au paradis. Donc cela veut dire que pour mieux vivre là, même ici, dans la vie terrestre là, pour mieux vivre là, il faut
se débarrasser des rancunes. Il ne faut pas garder des rancunes dans ton cœur. Tant que tu es rancunier, tu as rancune dans ton cœur là, tu ne vis pas une vie heureuse. Non, non, tu es dérangé. Libère-toi de cela et tu vas vivre normalement. Il faut pardonner. Il faut avoir le sens du pardon. Il faut avoir le sens de tolérance. Il faut oublier. Il faut oublier les mots que les gens te font. Hein? Voilà. Pour que tu vives à l'aise. Donc, aucune vie ne sera parfaite tant qu'il y a l'animosité, il y a la haine, il y a rancune entre nous, ce n'est pas possible. Il y en a qui veulent se venger de l'autre. Quand tu le vois, il t'énerve, tu es fâché. Tout ça, ce n'est pas une bonne vie, ce n'est pas une meilleure vie. Donc, comme au paradis, c'est la meilleure vie, c'est la vie heureuse, en réalité, tout ce qui peut déranger cette merveille-là, on enlève tout. Non. Elle a dit, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. On sera des frères, des amis au paradis. Hein? Tu vois, souvent même il y a deux croyants même qui peuvent se battre. N'est-ce pas? Il y a deux croyants qui peuvent se battre. Même entre les compagnons du prophète, allez sur ça. Il y avait des conflits entre les compagnons eux-mêmes. Il y a eu fitna. Il y avait des gens qui étaient au côté de Ali, l'autre côté de Muawiyah. Hein? Il y a eu des combats entre les croyants et les compagnons du prophète. Les hypocrites et les mécréants les ont mis en parole. Les Khawarij. Ils ont envoyé fitna dans la communauté. Ali ibn Abi Talib, Muawiyah était opposé à Ali ibn Abi Talib. Ils étaient tous des compagnons du prophète. Ceux-là se trouvent déjà au paradis, ils sont tous au paradis. Ali ibn Abi Talib, il avait des rancunes contre certaines personnes parmi les Sahaba, comme Talha et d'autres personnes. Leurs noms ne viennent pas ici. Il dit que lui souhaite qu'Allah enlève cette rancune-là entre lui et ses frères, Talha et les autres là. Parce que dans la vie ici, il y avait des rancunes entre eux. Oui. Donc, Allah dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. Allah dit nous avons retiré toute rancune dans leur cœur, dans leur poitrine. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. D'ailleurs, Allah dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. On sera tous des amis. Hein? Voilà. Donc, alhamdulillah, quand vous allez au paradis, celui-même qui a assassiné Hamza, Ibn Abi Talib, l'homme du prophète, celui qui l'a assassiné, Wahshi, hein? Lui là, après il s'est converti en islam, il est devenu musulman, il est mort, il est au paradis, Hamza aussi au paradis. Les deux vont se croiser, ils vont rire ensemble. C'est toi qui m'as tué, non? Ouais. C'est pourquoi tu es devenu shahid, non? Moi, je t'ai tué, mais c'est pour que tu aies le nom de chef des martyrs. C'est du Shahada. Lui-même qui a tué l'autre, ils vont se rencontrer au paradis. Il n'y aura aucune rancune entre eux. Lui-même qui a marié ta fiancée là, vous allez vous trouver là-bas. Il n'y a rien. Hein? Ah. Là, tu es bluffé, là, tu fais bluff. Et puis, tu t'amuses avec ta femme. Tu fais un peu amusement et puis tu fais divorce. L'autre le va aller prendre en même temps. Quand on peut arranger ça, là, tu vas garder rancune. Dans l'autre, au paradis, là, il n'y aura pas ça. On a ça dans la vie sur deux les co-épouses. Hein? Les femmes qui ont eu. Les femmes qui sont éprouvées par des co-épouses. Hein? Ça, la jalousie, là, ça existe. La rivalité, là, ça existe. Hein? Voilà. Mais au paradis, il n'y aura pas ça. On a ça, on a fait sur nous, ici, parce que ton mari, il a marié une deuxième femme. Il y a un problème. Il y a
Il y en a qui sont deux seulement. Soit vous êtes trois ou bien quatre, ça ne dépasse pas quatre, n'est-ce pas? Hein? Tu ne peux pas avoir plus de trois rivales, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Voilà. Mais au paradis, ton mari, là, il va marier 100 femmes. Il y a ça. Dans la vie, si vous étiez quatre, un problème. Au paradis, là, vous serez 100, mais il n'y aura pas de problème. Voilà ça, on a ma vie sur l'oreiller, mais les films. Il y a une vidéo qui m'a fait rire. C'est une femme qui pose la question au chef. Elle pose la question au chef. Et elle pose la question au chef, elle demande au chef que vraiment, elle aime tellement son mari, hein, elle ne veut pas partager son mari avec une autre femme. Même les femmes du paradis là. Oui. Elle dit qu'elle souhaite aller au paradis avec son mari, voilà, mais elle ne souhaite pas que son mari aussi ait d'autres épouses là-bas. Mais voilà, mais elle dit qu'on dit que là-bas, il y avait Ouri, il y a des femmes belles au paradis. Là, c'est elle son problème. Elle décide déjà de faire rivalité au paradis là-bas. Le chef lui dit non, il faut attendre qu'on va arriver là-bas, on va régler ça. Le chef lui dit non, attends, quand on va arriver au paradis là, on va trouver une solution à ça. Elle insiste. Elle dit non, elle veut rester seule avec son mari. Mais question de ouvrir une femme, elle sera belle femme au paradis là, vraiment, elle ne veut pas savoir. Le chef dit non, il faut attendre. Ce qui est l'essentiel, c'est qu'on rentre là. Quand on va arriver là-bas, on va trouver une solution à ça. Elle insiste, elle dit mais affaire de Ourahim là, hein, les belles femmes du paradis là, elle dit mais est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est obligatoire? Elle dit dormir, est-ce que c'est nécessaire? Elle dit le chef est en train de rire seulement. Arrivé là-bas, il n'y aura pas de rivalité, il n'y aura pas de jalousie. Hein? Voilà. Et c'est même qui est ici. Parce que Allah il a créé des belles femmes qui sont au paradis là-bas. Hein? Voilà. Chaque croyant musulman, on va prendre ça parmi ces belles femmes. Voilà. Ça, c'est en dehors de tes trois, des quatre épouses que tu as mariées ici. Ça, c'est les femmes qui sont créées au paradis là. Elles sont jamais venues ici. Elles sont là-bas pour vous. Tu auras 100 parmi celles-là. Maintenant, tes épouses là, les quatre qui sont ici là, tu auras ces quatre-là aussi. Hein? Mais ces quatre-là seront plus belles que celles-mêmes qui sont créées au paradis là. Non. C'est-à-dire celles qui sont au paradis là, ces 100 épouses-là sont considérées comme des servantes, des femmes croyantes ici dans la vie d'ici-bas. Celles qui ont observé le jeûne, celles qui ont accompli la salat, celles qui ont respecté le mariage, celles qui se sont occupées des parents de leurs maris, de leurs enfants, celles qui ont enduré ici là, celles-là, les femmes croyantes ici là, elles seront des reines par rapport aux femmes du paradis. Elles seront plus belles que les femmes du paradis. Donc il n'y aura pas de rivalité. Comment une femme peut faire rivalité avec sa servante? Une reine, la reine, comment la reine peut faire rivalité avec sa servante? C'est pas possible. Voilà. Mais notre sœur là, elle est restée, malgré tout ça, elle dit, comme c'est pas nécessaire, comme c'est pas obligatoire, donc elle veut rester avec son mari, elle seule. Non. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. Allah dit, des réseaux coulent sous leurs pieds, sous leur paradis là. C'est-à-dire les paradis, ce sont les chambres, les maisons, hein, voilà, qui sont, mais il y a l'eau qui coule sous ces maisons là, ces chambres là. تجري من تحتهم الأنهار. Voilà. Ça fait la beauté. Hein? Et donc, il y a 4 réseaux qui coulent sous les paradis. 4 réseaux. Fiha anharu min ma.
Il y a des réseaux de l'eau. L'eau simple, l'eau potable. Il y a des réseaux de lait. Hein? Voilà. Il y a des réseaux aussi du vin. Alors, il y a 20 au paradis. Mais si tu goûtes 20 d'ici là, tu es éliminé. Tu vas pas voir 20 de l'autre là. Voilà. Tu es celui-là. Tu ne peux pas être celui-là ici et puis être celui-là au paradis. C'est impossible. Il faut choisir. Il y a 20 ici, il y a 20 au paradis. Il faut choisir. Voilà. Si tu veux 20 du paradis, donc il faut s'interdire le 20 d'ici. Mais le 20 du paradis n'a rien à voir avec le 20 d'ici. Ici, quand tu vois le 20 d'ici là, tu es saoulé, tu deviens ivre, tu pisses sur toi-même, tu défaites sur toi, tu dis n'importe quoi, tu tombes dans l'eau sale, tu tombes dans le camion, tu deviens fou. Non, au paradis, ça n'a rien à voir avec ça. Et quatrièmement, il y a le réseau du miel. وأنهار من عسل مصفى تجري من تحت الأنهار. نعم. Étant là-bas, ils diront, les habitants du paradis, ils diront, nous dirons là-bas, Inch'Allah, on va rentrer, Inch'Allah. Inch'Allah, on ira. Non. Inch'Allah. Non, quand même, Allah aussi n'est pas méchant. Non, on fait paix, Allah va avoir pitié de nous. Ce qui est sûr, on n'a rien fait. Mais par rapport aux autres là, s'il y a quelqu'un qui doit arriver là, je pense que c'est vous. N'est-ce pas? Voilà, les musulmans, me dit. Inch'Allah, tous musulmans iront au paradis. Non. Tous musulmans iront au paradis. Voilà. Ça, c'est promesse d'Allah. Tu ne peux pas être musulman et puis aller à l'enfer. Même si tu vas là, tu t'es trompé. Voilà. Parce qu'on peut se tromper de chez lui. Souvent même, tu connais ta maison bien, mais tu te trompes. Ou bien tu fais semblant d'aller tourner ailleurs. Voilà. Si tu es égaré là, voilà. Musulman égaré, celui qui peut aller se trouver en enfer. Parce qu'il est égaré. Normalement, ce n'est pas là où il devait aller. Mais comme il est égaré là, il va aller se trouver là-bas. Pourquoi je suis venu ici? Tu étais égaré. Quand tu parlais, on expliquait là. Voilà. Comme tu es égaré, il faut attendre, on va venir te chercher. On viendra te chercher, mais il faut attendre, on va installer les autres là. Quand tout le monde va s'installer, voilà, les égarés là, on ne voit pas lui là. Où est l'autre là? Mais il n'est pas là. Il y a un de ses amis qui va dire, mais non, quand même, il était notre ami, on ne le voit pas. Tu sais que lui, il était têtu. Peut-être qu'il s'est trompé, il allait quelque part. Bon, Allah va dire, allez-y fouiller à l'enfer là-bas, vous allez trouver votre ami là. Ils vont aller chercher leur ami. Ils vont l'amener au paradis. Maintenant, ceux qui sont là-bas, qui n'étaient pas des musulmans, là, ils vont regretter. Ils diront, voilà, ça dit que le premier. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'intercesseur, ni un ami chaleureux. Voici, les gens ils sont venus chercher leur ami. Nous, on est là. Donc, même si tu n'es pas, tu es un musulman, tu es un musulman farou, chocolat. Il faut avoir un ami qui pratique bien. Comme ça, là, il pourra t'aider le jour de la résurrection. Tout cela aussi est possible. Comment? D'accord. Quand on va tous finir au paradis, là, waqalu alhamdulillah, les habitants du paradis diront alhamdulillah, louange à Allah, qu'Allah soit lui. Alladhi hadana li hada, louange à Allah qui nous a guidés vers ceci, vers ce paradis-là. C'est Allah qui nous guide. Si Allah ne t'a pas guidé là, tu ne peux pas te guider toi-même. Pour avoir le paradis là, c'est Allah qui facilite pour toi. Donc, étant là-bas, tout le monde sera que vraiment, c'est Allah qui nous a guidés. Parce qu'on était même chaud comme les autres. Alhamdulillah, alhamdulillah, il a dit hadana li hada. Louange à Allah qui nous a guidés vers ce beau paradis-là. Allahu Akbar. Allah nous a guidés vers les œuvres, vers la foi qui mène au paradis.
Il nous a facilité l'adoration d'Allah qui mène au paradis. Il nous a facilité la salat. Il nous a facilité la bonne compréhension de l'islam. Il nous a guidés vers l'islam. Parce que l'islam, c'est la seule religion qui mène au paradis. Pour aller au paradis, il n'y a qu'une seule voie. Sirat mustaqim. Une seule voie qui mène au paradis. C'est ce qu'est l'islam. Ah, on va dire, bon, même en islam, là, est-ce qu'il y a plusieurs branches? Oui, en islam, il y a plusieurs branches. Mais c'est une seule branche là qui mène au paradis. C'est la sunna. Tu pratiques l'islam sans sunna là, tu vas regretter le jour de la résurrection. Tu vas te retrouver ailleurs. Comme celui qui pratique une autre religion qui n'est pas l'islam là, il va se retrouver partout sauf au paradis. Tant que tu es dans l'islam, tu t'en fous. Tu suis n'importe qui. Hein? Voilà. Il faut continuer. Tant que tu ne pratiques pas, tu n'es pas sur la voie du prophète qui a le droit chemin là. Hein? Tu suis les gens. Tu vas les suivre là où ils seront, tu seras là-bas. Mais si tu suis le prophète Mohammed là où lui sera, tu seras là-bas. Donc il faut choisir ton camp. Si tu suis le prophète, lui il est déjà au paradis. Tu le suis, tu vas te trouver au paradis. Tu laisses la voix du prophète, tu suis les gens, tu suis les autres. Ceux qui n'ont rien à faire que des cauchemars. Ça veut dire, ils font des cauchemars et puis on vous dit, voici ce que vous devez faire. Ils dorment. Ce qu'ils voient dans les songes là, c'est ce qu'on vous dicte. Et puis vous avez là, vous les suivez, non? Vous connaissez la voix des prophètes, vous laissez ça. Vous suivez les gens. Là où ils seront, vous serez là. Mais il n'y a qu'à fermer toute porte du paradis sauf la porte du prophète alayhi sallam. Non. Non, c'est Allah aussi qui nous a guidés vers cette belle religion, qui nous a facilité aussi la compréhension de la sunna et la pratique prophétique. Alhamdulillah. Et donc, gloire à Allah, louange à Allah. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. N'était pas guidé d'Allah, on ne serait pas guidé. Nous n'aurions pas été guidés. Là, on n'a pas d'Allah. Si Allah ne nous avait pas guidés, être musulman, quel effort as-tu fait pour devenir musulman? Dites-moi, quel effort avons fait et puis on est devenu musulman? C'est de la pure grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Allah t'a accordé la chance, tu es né des parents musulmans, tu es devenu musulman. Tandis que l'autre, il est né des parents non musulmans, il ne connaissent même pas l'islam. Et puis lui, il est resté ici, il est mort, il va à l'enfer. Mais c'est Allah qui t'a accordé la chance. Si toi tu étais à sa place, tu seras aussi comme lui. Allah t'a accordé la chance, tu as compris l'islam, tu t'es converti. Tu as compris, puis tu es entré dedans, tu as pratiqué. Ça, c'est pour la facilité. Il y en a qui sont nés dedans, mais ils sont morts ailleurs. Il y en a qui sont nés non musulmans, mais ils sont morts musulmans. Qui fait ça? C'est Allah. Il y en a qui sont des pères, mères non musulmans, ils sont morts musulmans. Il y en a qui sont des pères, imams, mères musulmans, mais ils sont morts ailleurs. Donc si Allah t'a facilité la compréhension de la religion, tu dois toujours dire Alhamdulillah, tu dois remercier Allah. Et puis il ne faut pas se moquer des autres. Il ne faut pas se moquer des autres. Parce que tant que tu n'es pas mort là, tout est possible. Tant que l'autre aussi n'est pas mort, tout est possible. L'autre peut être musulman, toi tu peux être l'autre. Donc une fois qu'on se retrouve au paradis, on rend grâce à Allah. Voilà. On ne peut pas aller au paradis comme ça, c'est Allah qui a permis cela, qui nous quitte vers le paradis.
Même la salade qu'on a dit là, non, tu trouves que c'est facile. Mais c'est les autres là, c'est compliqué. Il ne peut pas. Il y en a même 5 minutes de salade là, Jésus là, c'est plus qu'une heure de temps. Alors que c'est rien parce qu'il a la facilité. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Alors on a dit la salade là, c'est pas facile. C'est lourd. Sauf pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Sans la crainte d'Allah, tu ne peux pas supporter. Mais tu peux courir pour aller faire le footing, tu vas jusqu'à l'aéroport, tu peux courir pour faire ça. Mais venir prier à la mosquée, c'est que tu peux pas faire. Car on facilite la pratique de l'islam. C'est Allah qui nous guide. On ne peut pas se guider nous-mêmes. Non. C'est Allah qui nous a envoyé le prophète Mohammed et qui nous a envoyé le Coran. À travers le Coran et le prophète Mohammed, nous sommes bien guidés. C'était pure grâce à Allah. C'est lui qui nous a donné la bonne compréhension. C'est lui qui a accordé la chance d'avoir des gens qui peuvent nous enseigner l'islam, qui peuvent nous montrer l'islam, qui peuvent nous montrer les valeurs, les vertus, qui nous encouragent. On a besoin d'aller dans le الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. Il dira encore, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. Certes, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. La vérité, la religion de la vérité, c'est l'islam. Tous les messagers d'Allah sont venus avec l'islam, qui est la vérité, qui est la religion de la vérité. Tous les messagers d'Allah, à partir de notre grand-père Adam, il était musulman. Notre grand-mère Ève, Allah, elle était musulmane. Tous les messagers d'Allah, Idriss, Noé, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et ses enfants, Yusuf, Daoud, Suleiman, Moussa, Isa, Ayoub, Zulkifl, Elias, Yunus, tous ces messagers d'Allah étaient des musulmans. Ils sont tous venus avec la vérité de la religion et la religion de la vérité, qui est l'islam, qui est la religion monothéiste. La religion où on adore une unique divinité qui est le créateur des cieux et des terres et qui est le créateur de toute créature. C'est Allah. Tous les messagers d'Allah sont venus avec cette vérité. Yaqam yaqulullah, ma lakum min ilahin ghayruh. Vous n'avez pas une autre divinité en dehors d'Allah. Il n'y a qu'une seule religion qui est vraie, qui est l'islam. C'est ça qui est la vérité. Voilà, tu dis que non, c'est là aussi, ils pratiquent des religions, ils pratiquent une religion de quelle nation, mais ce n'est pas une religion d'Allah. Moïse était musulman, Jésus il était musulman, David était musulman, Salomon était musulman, Benjamin, Jacob, Isaac, Abraham, Noé, Adam, tous étaient des musulmans. Il faut que les gens comprennent cela. Donc pour nous, les musulmans, nous croyons à tous ces messagers-là. Ils sont tous venus avec la vérité, qui est la religion monothéiste, la religion de Tawhid, la religion de l'unicité d'Allah. Non, nous croyons à tous ces messagers-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas être musulman sans croire à tous les messagers d'Allah. Tu dis que tu es musulman, tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas musulman. Mais croire en Jésus comment? On croit en lui en tant que créature, serviteur, messager et prophète d'Allah, mais pas enfant d'Allah ou ni à la lui-même. Non. C'est ça. Nous les musulmans, nous suivons la religion de tous les messagers d'Allah. Nous reconnaissons tous les messagers d'Allah. C'est pourquoi dans nos familles, il y a homonyme de tous les messagers d'Allah.
Oui. Chez nous, il y a Mohamed. On donne le nom de Mohamed à nos enfants, parce qu'on croit en lui, n'est-ce pas? On donne le nom de Jésus aussi à nos enfants. Et Issa, c'est Jésus. Il n'y a pas une famille musulmane où il n'y a pas la commune de Jésus. Où il n'y a pas Issa, ça n'existe pas. Sa mère, Marie, c'est Mariam. Nous donnons ça aussi à nos filles. C'est encore au plus. Hein? Suleiman, c'est Salomon. Daouda, c'est David. Yusuf, c'est Joseph. Ishaq, c'est Isaac. Jacob, c'est Jacob. Hein? Tout ça, nous donnons à nos enfants. Même l'autre, Shoaib, Ayoub, Zulkifl. Hein? Tout ça, nous donnons à nos enfants. Adam, Hawa, Ibrahim. Non. Donc, ça veut dire que nous, on suit tous ces messagers d'Allah. C'est pourquoi je vous dis ça ici. Tu crois à un messager d'Allah et tu nies un autre messager, tu ne peux croire. Et dans le paradis, voici ce qu'on va dire. Tous les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, la légende de la vérité qui est l'islam. Là maintenant, on nous et on va les appeler dans le paradis là-bas. Ils vont entendre une voix qui les appelle. Et ils sont appelés, c'est-à-dire les habitants du paradis. On va les annoncer une bonne nouvelle encore. Ils sont appelés pour leur annoncer que voici le paradis qui était promis. Le paradis que Allah vous a promis. Où restez-moi? Vous les avez hérités. Parce qu'au paradis, là, on prend ça d'héritage. Vous les avez hérités à cause de ce que vous faisiez, à cause de vos croyances et vos bonnes œuvres. Mais ce n'est pas le prix de votre paradis. Nos œuvres ne sont pas le prix de notre paradis. On ne peut pas acheter le paradis. Nos œuvres-là, ça ne vaut pas la valeur du paradis. Mais c'est à cause de nos œuvres, à cause de vos œuvres, bonnes œuvres-là, que Allah vous a accordé ce beau paradis, ce merveilleux paradis. Non. Pourquoi Allah a dit où restez-moi? Vous les avez pris en héritage. Parce que chaque individu a sa place au paradis, a aussi sa place à l'enfer. Chaque individu. Qu'il soit musulman ou pas, il y a sa place au paradis, il y a sa place aussi à l'enfer. Donc si le croyant est meurt là, avant de mourir même, on lui montre sa place au paradis. Voici où tu dois aller. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Voici où tu dois aller. Il voit sa place au paradis avant de mourir. Là, il ne va même pas sentir la mort. Il est pressé même d'aller. Hein? On lui montre aussi sa place à l'enfer. Tu as vu, là-bas, c'est l'enfer, c'est ta place. Tu as eu la chance, parce que tu es croyant, tu ne vas plus aller là-bas. Tu vas aller là-bas. Où est ta place? Donc, sa place à l'enfer, là, ça ne va pas rester vide. Allah va jeter sur l'enfer d'un autre mécréant. Donc, lui aussi, son enfer sera public. Comme le croyant, son paradis sera aussi doublé. Donc le mécréant qui est mort, sa place au paradis, Allah ajoute ça à la place du croyant. Il va avoir double paradis. Non, chacun a un double paradis. Hein? Ça peut être double. Ou bien, parce qu'il y a plus de mécréants que de musulmans qui croient. N'est-ce pas? Il y a plus de mécréants qui croient. Depuis que ça a commencé là, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de mécréants qui croient.
Il y a plus d'infidèles qu'infidèles. Allah dit wa qalilun min ibadi ash-shakur. Peu parmi mes créatures sont reconnaissants. Ceux qui sont reconnaissants là, ce sont les moyens. Ceux qui sont ingrats, ce sont les koufars, les kafirs. Imma shakiran wa imma kafura. Aujourd'hui, dans ce monde, aujourd'hui, il y a environ 8 milliards de personnes. Hein? Mais les musulmans ne dépassent pas 2 milliards. Donc on a pas 2 milliards de musulmans, avec tout ce qu'il y a dedans. Hein? Voilà. Tout ce qu'il y a dedans. Voilà. 2 milliards. Maintenant, les 6 milliards à l'enfer. Donc, ça veut dire qu'il y a encore 6 milliards de places qui vont rester pour les 2 milliards qui sont musulmans. Donc, ça serait double. Où restez-vous? Vous allez prendre votre part de paradis et on va ajouter, vous allez hériter le mécréant qui allait à l'enfer à sa place là. Vous allez prendre son paradis comme héritage. Comme si quelqu'un met ton frère meurt là, tu prends son héritage là. C'est ça? Voilà. Donc lui, qui est mécréant, on est frères en humanité. Ça peut être un parent même car ne le fasse pas. Hein? Mais il y en a qui sont mécréants. Dans l'humanité, nous sommes tous des enfants d'Adam. Donc si ton frère meurt là, il laisse sa femme là, toi tu peux épouser. Donc mécréant qui est dans l'enfer, sa femme qui est au paradis là, toi tu prends ça. Au risque de mon argument, hein? Donc, vous avez hérité le paradis à cause de ce que vous faisiez, à cause de vos bonnes œuvres, à cause de vos bonnes œuvres. Hein? Voilà. Mais quand on dit, les savants nous disent, à cause de vos bonnes œuvres, ça veut dire que c'est à cause de ça, mais ce n'est pas sa valeur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ. Il dit personne n'aura le paradis parmi vous à cause de ses œuvres. Non. Tes œuvres là, tes bonnes œuvres là, ne peuvent pas payer le paradis. Ça ne vaut pas le prix du paradis. Oui. Quels que soient nos actes d'adoration, quelles que soient nos bonnes œuvres, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre d'avoir le paradis. Hein? Le jour où le prophète Sassan il a dit ça, les compagnons lui ont demandé, voilà où Anta ya Rasulullah, même toi-même qui es le messager là-bas, parce que toi tu es le meilleur adorateur, tu crains Allah plus que tout le monde. Nous autres là, on sait, nous on est comme ça. Hein? Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Nous sommes tous comme ça. On fait des bonnes œuvres et après on mélange. Hein? Alors, on fait des dégagements comme ça vis-à-vis de la bien privée. Alors, quand on sort de la mosquée, on ne choisit plus, on mélange ça. On est là de prier, on est prier. Donc nous, on mélange des bonnes œuvres avec d'autres œuvres qui ne sont pas bonnes. Alors nous, là, on a besoin de gloire. Tu vois? Mais le prophète lui-même, il n'a même pas de péché. Mais lui-même, il dit, même lui-même, il ne peut pas avoir le paradis à cause de ses œuvres. Non. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et sa grâce. Quand tu peux compter sur quoi? Nous là, nous sommes des adorateurs et c'est nous mon Père là. Hein? Nous sommes des plaisantins, mon Père là. Si Allah nous donne le temps, il faut faire ton propre compte. Tu ne peux pas te donner les paroles. Non. Si on dit temps, il faut te juger là. Tu vas faire ton jugement là, mais tu ne peux pas te donner le paradis. Tu n'en as pas passé. Parce que toi-même tu as mélangé là, tu sais. Ce que tu as fait comme bon œuvre, rien ne prouve même qu'elle a accepté. N'est-ce pas? Donc si tu vois ça, on demande à Allah de nous faire miséricorde. Sinon,
personne ne peut avoir le paradis par ses œuvres. Mais les œuvres sont des causes d'avoir la miséricorde d'Allah. Ta foi est ton accomplissement des bonnes œuvres. Chacun à son niveau, mais Allah nous demande peu, il nous donne plus. Hein? Nah, walaupun nanti kemudian aku semua dinakutu dalam kalau dapat terus seperti nous ce que nous faisons, nous sommes convaincus que ça ne vaut pas le prix du paradis. Voilà, on ne peut pas jeter le paradis. Hein? Mais c'est Allah qui nous fait des efforts. Voilà. Sinon, si Allah me fait les comptes, normalement, personne ne va le paradis. Personne ne va le paradis. C'est-à-dire, ta vie, 24 heures de vie là, 24 heures de vie là, tu ne peux pas payer ça. Toute ta vie, 24 heures de vie là, tu ne peux pas payer. Non, on ne peut pas. Donc, concernant le paradis là, personne n'a le droit. Mais c'est Allah qui fait grâce. Qu'Allah nous fasse grâce. Si on te dit, Allah te dit de payer ta vie, de payer ta vie, tu peux payer. Ton nuit, tu peux payer. Hein? Tu peux pas. La respiration, toi tu peux payer ça. On dit, il y a un riche, il est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital. Il avait besoin de l'oxygène. Ils ont placé l'oxygène pendant quelques temps. Après, il est rétabli. On a retiré l'oxygène. On lui a fait facture. Ce qu'il a fait facture là, ça vaut millions. Mais il est riche, parce que quand tu es riche, on sait ce que tu dois faire, sinon on fait. Sinon, quelqu'un qui n'avait tiré une facture de millions, il a préféré mourir avec ta cellule. Non, il a fait quelques heures seulement sous l'oxygène. On lui a fait sortir une facture de millions. Il a commencé à pleurer. Les gens pensaient que parce qu'il est avare, il a les moyens, il a commencé à pleurer. Les gens disent, mais c'est compliqué. Est-ce que ça, il y a ça dit quoi? Ta vie, il est plus particulière. Il dit, non, je ne voulais pas à cause de l'argent. Non. Moi, j'ai les moyens. Je peux payer ça 10 fois. Mais ce qui me fait pleurer là, c'est que depuis moi, je suis né là, je respire, je profite de l'oxygène d'Allah. Il ne m'a jamais demandé de payer quelque chose. Mais moi, j'ai fait quelques heures chez vous, chez les autres. Voici ce qu'on me donne comme facture. Des millions à payer. C'est Allah qui est miséricorde. Sinon, les gens sont mauvais. Donc, il ne faut pas laisser Allah à cause des gens. Il ne faut pas les gens vont te détourner là. Ils ne peuvent pas t'aider, ils ne peuvent pas te soutenir. Ils ne peuvent même pas te sauver. Simplement oxygène, on te dit de payer. On paye tout. Si c'est les gens, si c'est pour les gens, tu payes tout. Mais chez Allah, on prend tout à l'eau. L'eau même qu'Allah fait descendre, ou bien l'eau même qu'Allah a installée sous la terre. Il y a des gens qui ont eu le courage, ils ont eu les moyens. Ils ont un stress sur l'eau, ils ont canalisé quelque part là-bas. Voilà. Ils ont mis produit pour traiter
maintenant tout le monde paye. Si tu n'arrives pas à payer, on coupe l'eau. Électricité, c'est même chose, tu ne payes pas, on enlève ton compteur. Allez, miséricorde. Si avec le compteur de lait que nous respirons, s'il y avait ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir comment ils vont canaliser tout l'air là pour mettre. Et puis on va poser le compteur derrière tout le monde. Tu as porté ton compteur pour te promener. Voilà. Ça sera prépayé. Tu ne payes pas, tu meurs. Non, ça seulement à la jamais fait ça. Sinon, on va tous mourir. Quelqu'un met les comptes toi. Au lieu de te dire, il faut venir payer, tu te laisses. Voilà. Si tu as oublié de mettre la tunnel, on va vous dire ça. Donc, c'est pour dire que c'est qu'Allah nous fait comme grâce qu'on ne peut pas payer. Donc, si on va au paradis là, c'est des pures grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. On nous doit dire le projet au reste moment du margot de temps. Non. Quand nous avons plus de paradis. C'est pas bien de s'arrêter au paradis ici. Non. Hein? On peut s'arrêter où il y a paradis là. Non, Allah dit voilà dans Ashab al-Jannah. Il dit les habitants du paradis ont appelé, ils vont appeler. C'est-à-dire Allah emploie ici le passé. Alors que c'est au paradis. Mais Allah emploie le passé pour exprimer le futur. Ça veut dire quoi? C'est un futur qui est sans doute. C'est comme c'est déjà fait, alors que ce n'est pas encore fait. C'est-à-dire c'est pour retirer tout doute. C'est vrai. Wanada Ashab al-Jannah. Il dit les habitants du paradis ont appelé. C'est-à-dire qu'ils vont appeler. Ashab al-Nari, les habitants de l'enfer. Ils vont avoir une communication entre les deux. Ceux qui sont au paradis vont communiquer avec ceux qui sont en enfer. Quand tout le monde sera au paradis, et tous ceux qui doivent aller à l'enfer seront. Maintenant, on va se parler. On va se parler, on va se connaître. Quelqu'un que tu connaissais ici, il a refusé d'être musulman. Tu lui as donné le conseil, il a refusé. Quand il va aller à l'enfer, là, toi étant au paradis, il va te voir au paradis, toi aussi tu te verras à l'enfer. Tu lui diras, je t'avais dit. Hein? L'autre aussi, il va voir son ami à l'enfer, Allah m'a fait grâce. Son ami, il a amené à l'enfer, là où il est là. Donc il va avoir communication entre les deux. Allah dit, Wanada Ashabul Jannah, les habitants du paradis. Hein? Voilà. Ils vont appeler les habitants de l'enfer. Parce que nous qui prions, nous qui sommes des musulmans, on vient à la prière, on se fatigue. Mais c'est fatigué. Qui allait là-bas pour venir? C'est vrai, mais il y a paradis, il y a l'enfer. Qui allait là-bas pour venir? Non, il ne faut pas attendre quelqu'un qui doit aller. Toi-même, tu peux aller. Toi-même, tu peux aller vérifier et tu viens nous dire. Mon ami, vous vous trompez. Il se moque des croyants, il se moque des musulmans, c'est ça. D'accord. On va se tromper. Chacun chez lui là. Voilà. Chez les croyants, chez les musulmans, c'est là, le paradis. Chez les autres, c'est l'autre côté. Voilà dans Ashab al-Jannah. Alors que les habitants du paradis vont appeler les habitants de l'enfer. Ils leur diront, nous en tout cas, nous avons trouvé ce que notre Seigneur nous a promis vrai. Ce que notre Seigneur Allah nous a promis qui est au paradis, nous avons trouvé ça vrai. Nous sommes au paradis. Parce que c'est une promesse. Adorez Allah, vous serez au paradis. Allah nous a promis ça. Donc, étant au paradis, on va appeler les gens de l'enfer là
Certes, nous avons trouvé ce que notre Seigneur nous a promis, qui est le paradis, là, nous avons trouvé ça vrai. Et chez vous, chez vous, à l'enfer, là, c'est comment? Affaire de l'enfer, là, c'est vrai ou c'est faux? En tout cas, chez nous ici, non, c'est qu'affaire des paradis, là, c'est vrai. Nous avons trouvé ça vrai. Chez vous, là, c'est comment? Alors qu'ils sont à l'enfer, là. Est-ce que vous avez trouvé ce que votre Seigneur a promis vrai? Ils sont là. Karuna. Ils diront oui, c'est vrai. Mais les deux là. Karuna. Il y a deux versions. On peut dire na, on peut dire na. C'est-à-dire absolument vrai. Nous avons trouvé l'enfer aussi. Ja, c'était vrai. Il sera trop là. Mais alors nous dit tout ça, nous avons tout cela. Pourquoi? Tout cela, c'est pour pas qu'on aille à l'enfer. Mais il faut commencer, on n'attend pas. D'accord? Quand on a, ils diront oui, c'est vrai. Enfer aussi, là, c'est vrai, nous avons trouvé ça. Et dans ce moment, il y a un annonciateur qui va venir parmi les anges, qui va venir faire une déclaration entre les deux. Un annonciateur d'annonce va venir faire une annonce. Al-Muazzin, celui qui fait l'annonce, celui qui appelle à la prière, on va faire ça, Muazzin. C'est quelqu'un qui annonce l'heure de la prière. Et donc, au paradis là-bas, c'est un ange qui va venir faire une annonce. Et quelle est cette annonce-là? Qui va venir faire une annonce entre les deux. Allah va venir faire l'annonce que la malédiction d'Allah est sur les injustes. Et la malédiction d'Allah, c'est quoi? C'est l'enfer. Si Allah il a maudit quelqu'un là, il va à l'enfer. Wallah, même s'il est musulman, si Allah l'a maudit là, il va à l'enfer. Wallah, il va mourir non musulman. Il faut éviter les péchés là où on dit ça cause la malédiction. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Donc si Allah maudit quelqu'un là, il ne va pas échapper à l'enfer. Même si c'est un musulman. Ça veut dire que lui là, si Allah l'a maudit là, il ne va pas mourir musulman. Parce qu'il y a des péchés quand tu fais là, Allah se fâche, Allah se met en colère. Une fois Allah t'a maudit là, tu ne vas pas mourir musulman. C'est là l'inquiétude. Mais quelqu'un qui n'est pas maudit là, même s'il n'est pas musulman, mais tant qu'il n'est pas maudit là, il va aller au paradis. Mais comment? Il ne va pas mourir sans être musulman. Wallah, s'il n'est pas maudit là, avant de mourir là, il va devenir musulman parce qu'il n'est pas maudit. Là, il va aller au paradis. Mais s'il est maudit là, même s'il est musulman, il ne va pas mourir étant musulman. Il va entrer dans les coups bizarres là. Il va mourir là-bas, puis il va aller à l'enfer. Donc la malédiction d'Allah, c'est son enfer. La malédiction veut dire éloignement de la miséricorde d'Allah. Comme Allah il a maudit Satan, Allah l'a écarté de sa miséricorde. Qui est le paradis. Donc si Allah maudit quelqu'un, Allah l'écarte de sa miséricorde. La miséricorde d'Allah, c'est le paradis. Sinon ici, dans la vie terrestre là, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Il y en a qui sont maudits, on pense qu'ils sont maudits, mais ils mangent, ils boivent. Ils mangent, ils boivent, ils ont tous les biens. Allah leur doit tout ça. Mais ils ne croient pas en Allah. Mais ils ne sont pas encore maudits. Il ne faut pas on va dire qu'ils sont maudits. On attend. S'ils sont morts mécréants, ça veut dire qu'ils sont maudits. Donc pour savoir quelqu'un il est maudit, il n'est pas maudit là, ce n'est pas par les malheurs de ce bas monde-là. Non. Vous allez trouver quelqu'un, il est croyant, mais il est malheureux. C'est-à-dire qu'il est éprouvé.
il est malade, il est pauvre, il a trop de problèmes. Ça là, ce n'est pas malédiction, hein. Ce sont des épreuves. Si tu as des problèmes étant musulman là, tu n'es pas maudit, tu es éprouvé. Mais un maudit là, il peut avoir tous les bonheurs de ce bas monde alors qu'il est maudit. Parce que s'il meurt là, il va à l'enfer. Donc si Allah maudit quelqu'un là, il va à l'enfer. Mais on pense que ceux qui sont éprouvés, il est malade, il est pauvre, il a trop de problèmes, ses affaires ne marchent plus, voilà, il y a trop, ses enfants meurent, lui-même il est tombé malade, il a perdu son emploi, il a perdu tout, on l'a mis en prison, on dit que lui il est maudit. Non, il n'est pas maudit, il est éprouvé. Celui qui est maudit là, tu sais, lui qui est mort étant non musulman là, c'est lui là qui est maudit. Celui qui va à l'enfer. En tout cas, si quelqu'un est maudit là, il va à l'enfer. Mais tant qu'il n'est pas maudit là, il va au paradis. Même aujourd'hui, s'il est mécréant, mais s'il n'est pas maudit là, wallah, si Allah n'a pas maudit, il va se convertir en islam et il va mourir en tant que musulman et il va aller au paradis. Qu'Allah nous accorde tous le paradis. Voilà. Qu'Allah nous accorde tous le paradis. Non. Quels sont ceux-là qui sont maudits? Les injustes là, qui sont maudits. Les associateurs, les féticheurs, hein, les polythéistes, les idolâtres, hein, les charlatans. C'est là. Qui sont-ils? Allah dit Alladhina yasudduna an sabilillah. Ceux qui sont en train d'empêcher le chemin d'Allah aux autres, qui combattent l'islam, qui barrent le chemin d'Allah aux autres. Toi, tu ne suis pas, mais personne ne va suivre le chemin d'Allah. Parce que toi, tu es puissant. Parce que toi, tu as la force, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Hein? Tu empêches les gens à être musulmans, à adorer Allah. C'est ceux-là qui sont maudits. Et les gens qui cherchent toujours à déranger l'islam, ils cherchent toujours à montrer aux gens que l'islam là, c'est pas vrai. Il y a des gens là, ils ont consacré leur bien, leur savoir, tout cela pour combattre l'islam, pour faire savoir aux autres que l'islam là, que c'est faux. Il y en a même parmi des musulmans, ils complotent, ils sont dans cette affaire-là. Comme les gens ils font des montages pour combattre l'islam, toi tu es musulman, tu es dedans. Aujourd'hui, c'est les gens qui se disent musulmans qui sont en train de dénigrer l'islam, qui parlent mal de l'islam, qui disent que l'islam les a mis en retard. Ouais, quand tu dis, si tu dis que l'islam t'a mis en retard là, en ce moment là, tu n'es plus musulman, hein? Mais est-ce que tu en avances? Hein? Est-ce que tu en avances? Il y a des gens aujourd'hui, ils ont mis tous leurs problèmes là sur l'islam. L'islam nous a causé ça, l'islam nous a... Mais c'est là, c'est grave. Tout cela, ils sont en train de contribuer, hein, au dénigrement de l'islam sans savoir. Peut-être qu'ils peuvent savoir. Aujourd'hui, on vient démontrer que l'islam, ce n'est pas vrai. Hein? Voilà, que non, l'Africain, sa religion, là, ce n'est pas l'islam. Voilà, sa religion, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est pour les blancs. L'islam, c'est pour les arabes. Donc, les nègres, là, hein, leur religion, c'est quoi? Fétichisme. Ça, c'est faux. En tout cas, si tu es maudit, là, ta religion, c'est la fétichisme. Le noir n'est pas maudit. Le noir n'est pas maudit. Alors que les autres vous traitent des maudits et vous-même vous confirmez ça. Que la religion des noirs, là, que c'est fétichisme. Est-ce que ça va chez nous? On a dit tout à l'heure, Adam, là, il était féticheur. Il était kémite. Hein? Nous ne sommes pas des enfants d'Adam. Hein? L'origine des hommes, l'origine des humains, là, c'est l'islam. Adam, il était musulman. Nous tous, nous venons d'Adam. Nous sommes tous des enfants d'Adam. Que tu sois noir, blanc, rouge, vert. Après Adam, c'est Noé qui est venu. Entre Adam et Noé, il y avait 10 siècles. 1000 ans. Tout le monde était musulman. C'est après maintenant, les féticheurs sont venus. Ils ont inventé le fétichisme.
Allah, il a envoyé Noé pour venir les prêcher que c'est faux. Ils ont refusé. Allah les a tous noyés. Il a sauvé nous et ceux qui ont cru en lui. Que quelques-uns qui ont cru avec nous, c'est eux qui sont sauvés dans l'arche de Noé. Et Allah, il a noyé tous les mécréants. Ils sont tous morts. Et nous sommes les descendants de nous. Nous, il a eu 4 enfants. Canaan. Lui, il était mécréant. Lui, il est resté dans l'eau. Lui, il est noyé. Ça restait Yafas, Wassam, Waham. Nous, les noirs là, notre origine, c'est Sam. Et c'est Ham. Ham, fils de Noé. Tous les noirs viennent de Ham, fils de Noé. Noé, il était féticheur. Il était musulman. Au milieu, on a qu'on a musulman. Donc, si tu n'es pas musulman là, que tu sois noir, blanc, jaune, vert, wallah, si tu n'es pas musulman, tu n'es pas digne enfant d'Adam. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas digne enfant de Ève. C'est ça. Ni t'es islamien, ni t'es Adam, ni t'es Yéroulé. Tu as un frère, il me semble que tu es là. Wallah, tu n'es pas musulman là. Hein? C'est comme tu n'es pas digne de ton père Adam, parce qu'il était musulman. Tu n'es pas digne de ton père Noé, parce qu'il était musulman. Et puis c'est des musulmans qui parlent ça. Alors voilà. Si toi, ton problème c'est l'islam qui a problème avec toi. C'est toi-même qui a problème de l'islam. Sinon l'islam n'est pas problème pour quelqu'un. À partir du moment où toi tu vois comme l'islam problème là, c'est toi-même qui a problème pour l'islam. Allah même il a terminé. Ils sont mécréants. Ils ne croient pas au jugement dernier. Allah dit entre les habitants du paradis et les habitants de l'enfer, entre le paradis et l'enfer là, il va y avoir une barrière hijab. Voilà, l'autre là ici, l'autre là ici. En ce moment, Allah va amener la mort. Quand tout le monde va s'établir au paradis là, et ceux qui doivent aller l'autre côté, ils sont partis. Maintenant, les gens du paradis, ils vont avoir souci. On est dans le bonheur, mais ici on meurt. On va quitter ici, et la mort là vraiment. Ceux qui sont dans l'enfer là, ils disent, ah mais si on meurt même c'est fini. Ah, ceux qui sont quand on va mourir là, ça a fini. Donc si tu es dans le bonheur, tu ne souhaites pas la mort, n'est-ce pas? S'il y a trop de malheur, tu veux même mourir. Ok? Parce que tu penses que la mort là est ta solution, n'est-ce pas? Voilà. Et l'autre qui est au paradis dans le bonheur, lui craint la mort. Une fois il pense à la mort, il est gêné. Qu'est-ce qu'Allah va faire? Allah va amener la mort en forme d'un bélier. La mort là va venir comme un bélier. Allah va demander aux habitants du paradis, ça là c'est quoi? Ils diront que c'est la mort. Ils sauront que c'est la mort, mais ça va venir sous forme d'un bélier. Allah va demander aux gens du paradis, ça là c'est quoi? C'est la mort. Ils vont avoir peur. Peut-être on va mourir aujourd'hui. Il va demander aux habitants de l'enfer, ça là c'est quoi? Ils vont dire c'est la mort. Peut-être on va mourir. Allah va égorger. Il va égorger la mort devant les deux. C'est-à-dire, Allah va faire mourir la mort là-même. Il n'y aura plus de mort. Vous qui êtes au paradis, vous qui êtes au paradis là, vous allez rester, il n'y a pas de mort. Vous qui êtes aussi à l'enfer là, vous allez rester, il n'y a pas de mort. Quand on approche au paradis, Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله تعالى أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله